جی خواتین و حضرات السلام علیکم. میرا نام شہاب کرنی ہے. I-95 اسٹوڈیوز واشنگٹن سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج جب یہ پروگرام آپ دیکھیں گے رات میں تو اگست کی 5 تاریخ ہے ویسٹ میں اور نارتھن امریکہ میں. اور آج کی سگنیفیکنس جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے اگر آپ کی یاد دہانی کو ریکنیکٹ کر دوں کہ ریزولوشن 370 اور مودی کا آکوپیشن، خیر آکوپائڈ کشمیر تو ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن اس ریزولوشن کے تھرو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ہم پچھلے 2 سال سے دیکھ رہے ہیں جو فریز ہو گئی ہیں اور سلب ہو گئی ہیں. جو بھی بیسک ہیومن رائٹس ہوتے ہیں، جو بھی آزادی ہے اور ویلیوز ہیں ہیومن، اس کا کمپرومائز ہو چکا ہے. تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ تو ہے کہ مقبوضہ کشمیر کو ہم کہتے ہیں مقبوضہ ہے، آکوپائڈ ٹیریٹری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سو کالڈ آزاد کشمیر ہے جو پاکستان کے ہاتھ میں ہے یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی گورنمنٹ مینیج کرتی ہے. میرا سوال اپنے پینلسٹ سے یہ ہوگا کہ وہ کتنا آزاد ہے پچھلے 74 سال میں. تو ہمارے ساتھ آئی ایم ویری فارچونیٹ، میرے ساتھ الطاف قادری صاحب موجود ہیں جو کہ جانے پہچانا ایک بہت اہم شخصیت JKLF کشمیر کے حوالے سے ہے اور فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہیں. اور اس کے علاوہ جو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو JKLF کی پبلک پالیسی یا پالیسی ساز ڈائریکشن جو لوگ بناتے ہیں، ہی پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول ان دیٹ. اور اس میں میرے ساتھ ایڈیشنلی راجہ مظفر صاحب ایز یوزول پولیٹیکل اینالسٹ اور کشمیر کے ایکسپرٹ. میں ہمیشہ ان کو دعوت دیتا ہوں، میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، بزرگ ہیں، اور جہاں مجھ سے غلطی ہوتی ہے وہ میری اصلاح کر دیتے ہیں ریئل ٹائم کے اندر. تو ویلکم ٹو مائی اسٹوڈیوز. قادری صاحب آپ سے شروع کروں گا جیسے میں نے ٹاپک کا کہا، اور 5 اگست کی سگنیفیکنس سے پلیز فیل فری ٹو گیو یور آبزرویشن. دیکھیں کرنی صاحب، اصل بات یہ ہے کہ 5 اگست کا جو واقعہ ہوا کشمیر کے حوالے سے، جس میں 370 کو ایبروگیٹ انڈیا نے کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ارلیئر آن انڈرسٹینڈنگ تھی بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. پاکستان نے اپیرنٹلی اس پہ شور اٹھایا، مگر میرا اپنا خیال ہے کہ پاکستان واز ان نو آف دس. اور یہ ارلی انڈرسٹینڈنگ تھی، کیونکہ اس کے بعد کیا ہوا کہ اگر آپ ریکال کریں گے، اس کے بعد پاکستان نے ایک یونیلیٹرل ایک انیشیٹو لے لیا جس میں انہوں نے گلگت بلتستان کو اپنا حصہ بنایا. اور دیٹ ٹو واز این انڈرسٹینڈنگ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان ان مائی اوپینین. آئی مے بی رانگ بٹ دیٹ از مائی اوپینین. تو یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ اگر پاکستان آج ہم کو یہ کہے گا کہ میں سرپرائز ہوا ہوں انڈین یونیلیٹرل ایکشن سے. میرا خیال ہے کہ یہ دونوں ملک آپس میں اس پہ اتفاق کر چکے تھے کہ میں گلگت بلتستان کو ایک صوبہ بناؤں گا اور آپ کشمیر کو ایک یونیلیٹرل ایکشن لے کے آپ اس کو انٹیگریٹ انڈیا سے کمپلیٹلی کر لیں تھرو کانسٹیٹیوشنل مینس. اور اب اس میں یہ ہے کہ پاکستان کا اس کے بعد اگر آپ اس کو سیکوینس دیکھیں گے، انڈیا نے ایبریکیٹ آرٹیکل 370 کیا، پاکستان کی ٹرن آئی، انہوں نے پھر اس کے بعد گلگت بلتستان کو صوبہ بنایا. اب انڈیا کو ایک اور انیشیٹو لینا ہے، مگر بیچ میں کچھ گڑبڑ یہ چل رہی ہے ان میں، جس کی وجہ سے یہ ٹاکس یا انڈرسٹینڈنگ جو تھی وہ سٹال ہوئی. وہ ہے افغانستان کے ایشو پہ. ورنہ مجھے نہیں لگتا ہے ذاتی طور کہ انڈیا اور پاکستان کو اس وقت کشمیر کے بارے میں کوئی ڈفرینٹ اوپینین ہے. بہت کنٹریز کو یہ میرے خیال میں یہ ہے کہ کشمیر کو وہ عنقریب اٹ از آن دی کارڈس کہ وہ اس کو ایک صوبہ بنائیں گے، اور اس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں کشمیر میں، کیونکہ انہوں نے جو گورنمنٹ ان کو لگ رہا تھا کہ یہ ایک اسٹمبلنگ بلاک یا امپیڈمنٹ اس میں ڈالیں گے، تو ان کو وہ گریجولی ریموو کر رہے ہیں. اور نیا الیکشن جو آیا ہے اس میں بھی انہوں نے ایسا پرائم منسٹر لایا جس کو میرے خیال میں اپنے محلے میں 2-4 آدمی جانتے ہوں گے، اور اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہوگا اس کو آزاد کشمیر میں بھی. So therefore they are trying to smoothen their way to integrate Azad Kashmir as a province into Pakistan, as they did in Gilgit-Baltistan. On the other side, India is also marching on the same understanding to integrate Kashmir as it is
internal part. However, مجھے نہیں لگتا ہے کہ it is going to carry water in future. کیونکہ اگر آپ 370 کو ایبریگیٹ کر کے دیکھیں گے, اگر آپ انالائز اس کو کریں گے کہ what has changed on ground, there is nothing that has changed on the ground. صرف اتنا ہوا ہے کہ جہاں پر 1 ملین آرمی تھی, آج وہاں پر 12 لاکھ انہوں نے ڈال دی ہے. مگر اگر آپ آبجیکٹیولی اس کو دیکھیں گے تو there is no change at all on ground. کشمیری جو ہے یہ ایک دونوں ملکوں میں ایک ٹریجڈی ہے کہ they are not able to comprehend the sensitivity of Kashmiris. کشمیری کا ایک اپنا ایک سینسٹیوٹی ہے, پولیٹیکل سینسٹیوٹی ہے, which have been always eroded and ignored by both countries, and for which اب اگر آپ جلدی دیکھیں گے ان کمنگ ٹائمز, یہ میرے خیال میں آنے والا وقت یہ ہوگا کہ کشمیری جن کی اوپینین ڈیوائیڈڈ تھی اس سے پہلے کہ کیا انڈیپینڈنٹ کشمیر ہونا چاہیے یا پاکستان ہونا چاہیے, اب یہ جو لائن ہے نا یہ بلر ہو رہی ہے. اب ایک وقت آپ جلدی عنقریب دیکھیں گے کہ ایوری کشمیری ول ریز وائس فار این انڈیپینڈنٹ ساورن نیشن, بیکاز بوتھ آف دیم have seen India, both of them have seen Pakistan. So I don't think it is going to work in future. Kashmir will go for independence. بہت اچھا قاضی صاحب, میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں آپ کے اور راجہ صاحب کے پاس آنے سے پہلے کہ راجہ صاحب کل اور آج ہم واشنگٹن ڈی سی میں تھے کچھ تھنک ٹینک کے ساتھ مشاورت میں اور کشمیر کے اوپر ڈائیلاگ کے اندر. تو جو ابھی قادری صاحب نے بات کی ہے, 3 جو اکیڈمکس ہیں, میں نام بھی ان کو پبلک میں آ جائے گا آج اور کل, امریکنز, انہوں نے یہی بات کی ہے جو قادری صاحب نے کہ دس کرنٹ وٹ ایور مینوورنگ از ناٹ گوئنگ ٹو ورک. اور انہوں نے یہی باٹم لائن کی کہ انلیس کشمیریوں کی اپنی آواز اور رائے نہیں شامل ہوگی تو مسئلہ آگے نہیں جائے گا. اور یہ اب اوپینین چینج ہونی شروع ہو گئی ہے. آئی ایم سو اگرینگ وتھ قادری صاحب. راجہ صاحب آپ بتائیے گا کہ میں نے جب ایک بات کی کہ ایک آزاد کشمیر جو ہے وہ کتنا آزاد ہے, جن حالات میں راجہ مظفر کو مائیگریٹ کرنا پڑا پاکستان سے امریکہ, تو کیا وہ واقعی آزادی کے انوائرمنٹ تھے؟ آپ کیا کہیں گے؟ بہت بہت شکریہ کرنی صاحب. آپ نے تو قادری صاحب سے جو گفتگو سنی, میں اس کی تائید کرتے ہوئے جو آپ کا سوال ہے اس کے اوپر آتا ہوں. تو آزاد کشمیر کا صورتحال اس وقت میں آپ کے بالکل سامنے آ گئی ہے, زیادہ واضح ہو کے دنیا کے سامنے آئی ہے. جو حال ہی میں آزاد کشمیر کے اندر انتخابات ہوئے, جب اس سے پہلے جو انتخابی مہم چلی اس دوران میں, اور ان گزشتہ 73 سال میں آزاد کشمیر مسلسل ڈیگریڈ ہوا ہے. یعنی جب یہ آزاد کشمیر کا وجود عمل میں لایا گیا, آپ اس کا ڈکلریشن پڑھ لیں, اس کی جب اس کی انسپشن ہوئی, جب اس کو تشکیل میں لایا گیا تو اس کی فرائض میں کیا تھا, ذمہ داری میں کیا تھا, کیوں تھا, مقاصد کیا تھے, تو آپ وہ دیکھیے کہ وہ یعنی 4 اکتوبر کو اس کا اعلامیہ جاری ہوتا ہے اور 20 دن کے اندر اس کو یا وہ ریکنسٹیٹیوٹ ہو جاتی ہے وہ آزاد کشمیر کی حکومت. اور اس کے ساتھ ہی 4 اپریل 1949 کو ایک معاہدہ کر لیا جاتا ہے آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کے ساتھ, جس کی روح سے آزاد کشمیر کی مقاصد, اغراض مقاصد, اس کی جوڈیکشن تحریک کے ساتھ اس کی وابستگی یا جو بھی وہ سب انہوں نے ان کو سرنڈر کرنا پڑا اور سب کچھ پاکستان نے اپنے پاس لے لیا. اور اس وقت سے لے کے آج تک مسلسل لفظ تو آزاد رہ گیا لیکن عملاً اس کی کوئی شکل آزادی کی وہاں نظر نہیں آتی. اب میں تھوڑی سی گفتگو 5 اگست کے حوالے سے ضرور کرنا چاہوں گا. آج بھی ابھی میں جب آپ کے پروگرام میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ کوٹلی میں, اور آزاد کشمیر بھر میں ہو رہا ہے لیکن مجھے فوری طور پہ کوٹلی میں ملی ہے, وہاں پہ جے کے ایل ایف نے بہت بڑا ڈیمانسٹریشن کیا ہے اور اس میں جو سلوگنز ہیں وہ یہی ہیں کہ 5 اگست کی اہمیت ہمارے نزدیک بالکل کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو یوں سمجھ, کیونکہ ہندوستان اب اس کوشش میں ضرور ہے کہ کسی طریقے سے اس کو مینیورنگ ایسی کر لی جائے کہ جیسے لگے کہ کشمیریوں کا مسئلہ بس صرف یہ ہے کہ 370 بحال ہو, جبکہ ایسی بات نہیں ہے. تو اس وقت میں قادری صاحب نے درست کہا کہ 5 اگست کے واقعات نے کشمیر کی سیاست کو تبدیل کر دیا ہے ریاست کے دونوں خطوں میں. اور خود نیو یارک ٹائمز کی اپنی رپورٹنگ یہ ہے
कि इंडिपेंडेंस को कॉल जो है ये रोज बरोज तकवीत पकड़ रही है। अब इसका मैं थोड़ा अहाता आपको 5 अगस्त जिस दिन ये वाक़या हुआ उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर 2 वाक़यात आपके सामने लाना चाहता हूँ जिसका थोड़ा इशारा कादरी साहब करना चाहते थे, मगर मैं समझता हूँ कि थोड़ी बुनियाद उसकी बन जाएगी। 5 अगस्त के वाक़ये के फौरी बाद जो यहाँ अमेरिका में मैं बात कर रहा हूँ, बाकी इलाकों को छोड़ के अमेरिका में, तो कश्मीरी जो जिनका तल्लक भारतीय मकबूजा कश्मीर से था वो बाहर आए, निकले और उन्होंने जो है वो कैपिटल हिल में कांग्रेस में सेनेटर से मिले, उनसे बात की और एक माहौल पैदा किया। मगर आप देखें कि फौरन ही विद इन अ वीक पाकिस्तान की मैन्यूवरिंग हुई इसमें, और जो वो सादा लोग थे उनको तो पता नहीं लगा, लेकिन एक खास एक ग्रुप सामने आया और उन्होंने उस तहरीक को डिवाइड कर दिया छोटे छोटे ग्रुपों में, और जिसका नतीजा जो निकला कि हाल ही में हिंदुस्तान को उसके खिलाफ एक प्रोपेगेंडे की वो जो आपको कादरी साहब इस पर बताएंगे। अब ये कोई पहली दफा नहीं था। 1990 में भी ये हुआ कि कश्मीरियों की जो इंडिजिनस मूवमेंट थी, अपनी आज़ादी की तहरीक थी, उसको भी जो है वो हाईजैक किया गया और उसको नुकसान पहुंचाया गया मुख्तलिफ ग्रुप खड़े करके, और बेशुमार ग्रुप, और 1 साल के अंदर अंदर 52 ग्रुप मकबूजा कश्मीर के अंदर जेकेएलएफ के मुकाबला करने के लिए खड़े करते हैं। और आज भी यही है कि ये जो कश्मीरी निकले जिनको इन सारे मामलात का कोई इल्म नहीं था और वो निकले, उनको लगा कि उनकी शनाख्त जो है वो खत्म हो रही है, जिनका तलक मैं कह रहा हूँ कि श्रीनगर से जो 72 लोग थे, तो वो उनको एक ऐसे सिलसिले में उलझा दिया गया कि आज वो जो है उनको खुद भी शर्मिंदगी और महसूस हो रही है और अदम ताकत का शिकार हो गए हैं कि उनके नाम ऐसे लोगों के साथ आ रहे हैं कि जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान के लॉबिस्ट हैं, और हत्ता के कुछ कांग्रेसमैनों के नाम तक लिख के प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इनको फला कश्मीरी ने इतने हजार डॉलर एक ट्वीट करने के। तो ये वो एक नुकसान है कि जो हमें यहाँ बैन अवी सतह पे पहुंचा है। और दूसरा वाकया ये हुआ था कि इस सारी सूरत हाल को संभलते हुए कश्मीर ग्लोबल काउंसिल नामी एक तंजीम जो है वो जिनका ताल्लुक मकबूजा कश्मीर के और आजाद कश्मीर के लोगों पर मुश्तमिल है, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई इस सारी सूरत हाल का ठीक 20 दिसंबर को जो है वो न्यूयॉर्क में, और वहां पे जो है वो हमने यही एक चीज लाई कि कश्मीर के अंदर एक ऐसा पॉलिटिकल प्रोसेस इवॉल्व किया जाए कि जिसके ऊपर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों का असर ना हो, और उसके नतीजे में जो है वो उसके ऊपर कितनी मुखालफत हुई, क्या हुआ, मैं इसकी तफसील पे नहीं जाना चाहता। मैं कहूँगा कि अल्ताफ कादरी साहब को आप वक्त दें थोड़ा, ताकि वो उस हवाले से ज्यादा। बहुत शुक्रिया राजू साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं अब जो है कादरी साहब को मैं दूंगा। कादरी साहब, आप क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं और मैं एडवांटेज ये लेना चाहता हूँ आपकी प्रेजेंस का, क्योंकि आपका ताल्लुक जेकेएलएफ के साथ रहा है और आप उनके, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, तो एक सवाल है आपसे, बहुत ही अनकंफर्टेबल सवाल है कि एक जमाने में कहा जाता है कि जेकेएलएफ की जो लीडरशिप है वो they were in on the same page with पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, सो कॉल, सही या गलत, लेकिन बाद में फॉल आउट हो गया। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? क्यों थे और फॉल आउट क्यों हुआ? दोनों चीजों का जवाब दीजिएगा। जेकेएलएफ का ये है कि जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है बीइंग पार्ट ऑफ जेकेएलएफ, हमारा असल में कभी भी हम किसी भी अलायंस में, चाहे ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस थी विच वाज इन लीग विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और विद द एस्टेब्लिशमेंट, चाहे ये JRL था, जॉइंट रेजिस्टेंस का था, मगर जेकेएलएफ एज एन ऑर्गेनाइजेशन कभी भी कंफर्टेबल नहीं थी इसके साथ। अब हमें क्या मजबूरी थी, क्योंकि हमारे लिए बहुत सारे मसाइल ऑन ग्राउंड इन्होंने खड़ा करके रखे थे, न हमको काम करने देते थे और हमारे लोगों को हरासा किया जाता था, एंड दे वर प्रैक्टिकली दे वर एलिमिनेटेड under a very systematic design, and India was also part of it. So therefore we had to make sure that we survive on ground, and we were able to anticipate a situation will arise when most of these elements will get neutralized or eliminated, and that is the time when we will have to re-emerge on the surface and lead it. That situation has arisen.
हम में ये है कि अब हमने ये कोशिश, ये जैसे राजा साहब ने भी कश्मीर ग्लोबल काउंसिल का किया है, क्योंकि हमारे फेसेस डिफरेंट हो सकते हैं, स्ट्रेटजीज डिफरेंट हो सकते हैं, मगर हमारा जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है इंडिपेंडेंट कश्मीर का, वो कभी भी हमारा चेंज नहीं होगा। और अगर किसी भी तरीके से हम देखेंगे कि कोई इसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है, we will rise against him, no doubt about that. इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अगर मैं हूँ, मुझे राजा साहब एलिमिनेट करेंगे, अगर राजा साहब खुद होंगे तो मैं राजा साहब को रेजिस्टेंस डेफिनेटली करूँगा। देयर शुड बी नो डाउट अबाउट इट। मगर ये है कि JKLF was never comfortable with being part of establishment either side. मगर हमारा ये था कि स्ट्रेटेजिक मैटर्स थे, हमें सर्वाइव ऑन ग्राउंड करना था। जब हम सर्वाइव करेंगे तो मूवमेंट आगे बढ़ेगी, इंडिपेंडेंट कश्मीर को बनाने में बहुत आसानी होगी। क्योंकि इंडिपेंडेंट कश्मीर JKLF, वैसे भी मैं आपको ये करनी साहब अर्ज करूँ, JKLF की स्ट्रेंथ कभी भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान का पैसा या पाकिस्तान का बंदूक नहीं रहा है। JKLF की जो असल स्ट्रेंथ है वो वहाँ के लोग हैं, और जिसमें दोनों हिंदुस्तान और पाकिस्तान मिलकर नाकाम हो गए। That is why Independent Kashmir, the slogan of Independent Kashmir, the organization JKLF or Jammu Kashmir Global Council, we survived not because of Indian money or Pakistani banduk. We survived because people loved it. It is the voice of their heart. It is the voice of their soul. That is how we survive. And we will carry it forward. This flag is not going to be taken down. It is going to hoist on the surface of the world. कादरी साहब, आपने कुछ देर पहले एक बात की थी, मैं वो सवाल आपसे करूंगा और फिर वही सवाल का जवाब चाहूंगा राजा साहब से। आपने एक बात की कि एक आदमी को वजीर आजम बना दिया गया आज़ाद कश्मीर का कल, जिसको शायद गली में कोई जानता भी नहीं है। मेरा सवाल ये कि किसने बनाया उसको? तो हमें पता लगा कि वजीर आजम पाकिस्तान ने उसको बनाया। तो फिर मेरा सवाल कादरी साहब आपसे ये कि कश्मीर फिर आज़ाद तो ना हुआ ना? वो तो एक प्रॉक्सी गवर्नमेंट होती है जो इस्लामाबाद से होती है, पिंडी वाले अप्रूव करते हैं और पैसे सारे जो है वो इस्लामाबाद से अप्रोप्रिएट होते हैं। तो ये आज़ाद तो ना हुआ, अपने किसी भी दायरे में आज़ाद तो नहीं है। क्या कहेंगे कादरी साहब? पाकिस्तान के, अगर आप ये कल्चर है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान में बजाती खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आज़ाद नहीं होता है। ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम, दुनिया को भी मालूम है, इस पे तो किताबें लिखी गई हैं। तो इस मामले में जब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर खुद आज़ाद नहीं हो सकता है, इट इज़ रॉन्ग टू इमेजिन एवर दैट द गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर इज़ गोइंग टू बी फ्री। गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर बेचारे वो मतलब मैं आपको हकीकत बताता हूँ, मैं बनूंगा कभी नहीं। अगर मुझे आज़ाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, मैं डर जाऊंगा, मैं भाग जाऊंगा उधर से। मुझे पता है वो बेचारा he becomes a punching bag from people. He becomes, because he can't deliver unless you are free, unless you are truly a prime minister in spirit, you can't deliver. That is the main impediment कि पाकिस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर, आज़ाद कश्मीर का कोई भी प्राइम मिनिस्टर आज तक डिलीवर ही नहीं कर सका। And they can't. It is not कि वो करना नहीं चाहते हैं, but they can't. If they are not free, they can't deliver it. आपने को मालूम है, चीफ सेक्रेटरी उधर सारा कुछ होता है, फिर उसके बाद चीफ सेक्रेटरी के बाद कश्मीर अफेयर्स मिनिस्ट्री होती है, और ये प्रोटोकॉल है कि कश्मीर अफेयर्स मिनिस्ट्री, अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर होगा और प्रोटोकॉल देना होगा, आज़ाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर इज इन लोअर रैंक देन द Minister of Kashmir Affairs, Ministry of Pakistan. So therefore you can imagine the status of the Prime Minister of Azad Kashmir. It is nothing. It is just a name. There is nothing substance in it. Thank you. यही सवाल जो है अब मैं राजा साहब से करना चाहूंगा। राजा साहब, ये बताइए कि अगर ये कहा जाता है वाशिंगटन के सर्कल्स में, पिछले 2 दिन से हमने ये सुना, बड़ी तल्ख हकीकत है और आपका रिस्पांस चाहूंगा कि मकबूजा कश्मीर इंडिया की कॉलोनी है, आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान की कॉलोनी है। आप क्या कहेंगे राजा साहब? जिस किस्म का निज़ाम वहाँ पे चल रहा है, इसमें तो कोई शक रहा ही नहीं है। हम कहें या ना कहें,
जिस किस्म के हालात वहाँ पे हो रहे हैं वो उनको समझना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, इसमें कोई इख्तलाफ राय है कि आज़ाद कश्मीर जो है वो कम दर्जे का कॉलोनी है बनिस्बत इंडिया वाले कश्मीर के। तो ये तो बड़ी खुल के आ गई। खासकर अभी जो आप कह रहे थे, मतलब आज़ाद कश्मीर के अंदर मौजूदा इंतखाबात हुए और एक प्राइम मिनिस्टर आए हैं, बात जाए एक मुझे इस शक को तकवीत मिलती जा रही है कि वहाँ पे जिन लोगों को निज़ाम चलाना है, जो इस बात का तयन कर चुके हैं कि कश्मीर का मसला खत्म होना है, इसको जिसके पास है वो उसी पे काफी यानी तकसीम को हतमी शक्ल देनी है, तो उसके लिए इसी किस्म का इंतजाम चाहिए कि कोई ऐसा कमजोर तरीन शख्स वहाँ हो कि जो उफ तक ना कर सके, जो बात तक ना कर सके। क्योंकि जिस तरह कादरी साहब ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में वैसे भी जो पावरफुल पॉलिटिशियन रहे हैं, कम से कम उनमें ये था थोड़ी बहुत बात कर सकते थे या कुछ बात हो सकती थी या उनसे कुछ थोड़ा बहुत एहतजाज की रमक निकल सकती थी, जिसमें मसलन 3, 4, 5 मैं नाम गिन सकता हूँ आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के या सदूर के, कि जिन्होंने आज़ाद कश्मीर को थोड़ा बहुत एक शनाख्त या पहचान देने की कोशिश की। उसमें सरदार अफजल क़यूम खान है, सरदार इब्राहिम खान है, कैच खुर्शीद मरहूम है, राजा फारूक हैदर हैं, और इसी तरह मैं कह सकता हूँ जो राजा मुमताज हैं राठौर साहब। तो अब उनको चाहिए था इसी किस्म का कि कोई जो इवन देन लैंड ऑफिसर के सामने भी बात ना कर सके कि किसी फाइल पे जो है वो एतराज ना कर सके। सही राय जी, आपका पॉइंट आ गया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब मैं फाइनल, क्योंकि हमारे पास 1 मिनट रह गया, मैं चाहूंगा कि मैं कादरी साहब को जो है वो फाइनल जो है ना वो उनको मैं इनवाइट करूं। कादरी साहब, ये बताइएगा कि अंग्रेजी में कहते हैं वे फॉरवर्ड, कि हमने सारी सिचुएशन को एसेस कर लिया, राजा साहब ने भी कमेंट दे दिया, आपने भी दे दिए कि कितना आज़ाद है आज़ाद कश्मीर, और मकबूजा तो मकबूजा है ही। वे फॉरवर्ड क्या है, व्हाट इज द सॉल्यूशन? हमारे पास 1 मिनट है, कादरी साहब प्लीज गो अहेड। वे फॉरवर्ड सिंपल और स्ट्रेट ये है कि दोनों मुल्क कश्मीरियों को करप्शन से निजात दिलाएं, इनको करप्ट मत करें, क्योंकि इनसे ये करप्शन से इनका कोई काम हाल नहीं होता है, न वो करप्ट लोग इसमें कुछ डिलीवर कर सकेंगे। एक ऑनेस्ट लीडरशिप को ग्रो होने दें, इनको स्पेस पैदा करें, बर्दाश्त अपने आप में पैदा करें, जो सेनेट की सूरत में आ सकती है। और सेनेट अगर हो जाएगा, वो सेनेट ग्रॉस रूट से आएगा, ग्रॉस रूट के बाद वो दे विल बी इन अ पोजीशन टू प्रोवाइड सम काइंड ऑफ कंसेशन, to take certain give some consideration to their limitations as well, इंडिया और पाकिस्तान की जितनी भी लिमिटेशंस होंगी। तो अगर वो इस लेजिटिमेट प्रोसेस को उनको रेक्टिफाई करना चाहिए, उसको परमिट करना चाहिए कि लेट इट ग्रो along with their own puppet politicians, but at the same time on the serious level इस प्रोसेस को प्लेस फराहम करें, give them space so that a time will come when a legitimate government comes on the surface, so that it is going to be easy for India and Pakistan and Kashmir Global Council or Senate to negotiate in a proper way. बहुत शुक्रिया अल्ताफ कादरी साहब, आई एम सो ग्रेटफुल एज यूजुअल। राजा मुजफ्फर साहब, थैंक यू वेरी मच। तो आपने बहुत अच्छा जो है दोनों ने अपने कमेंट्स दिए, ऑब्जर्व किए, यू आर वेरी कैंडिड एंड ऑनेस्ट। इंशाल्लाह ये इशू अभी ख़त्म नहीं हो रहा है, आपको आइंदा भी जहमत देते रहेंगे। शहाब करनी को वाशिंगटन स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। अगेन थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगले हफ्ते में फिर एक नए सेगमेंट के साथ हाजिर होऊंगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर।